ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। તો આપણે કેન ઉપનિષદ શરૂ કર્યું છે. કેન ઉપનિષદનો શાંતિ મંત્ર આપણે કરીએ. પહેલાં આપણા પુસ્તકમાં આપેલો છે 1 નંબરના પાના પર. સાથે બોલીએ. ભાવશે સાથે કે એક પછી બોલીએ? હું બોલું છું, તમે રિપીટ કરો. ઓમ આપ્યાયન્તુ મમાંગાની વાક્ પ્રાણશ્ચક્ષુશ્રોત્રમથો બલમિન્દ્રિયાણિ ચ સર્વાણી. ચક્ષુશ્રોત્રમથો બલમિન્દ્રિયાણિ ચ સર્વાણી સર્વં બ્રહ્મોપનિષદં. માહં બ્રહ્મ નિરાકુર્યામ. મામા બ્રહ્મ નિરાકરોત. કરોત તકાર છે ને, સંભળાવો છે બરાબર, ખાઈ નહીં જવાના. મામા બ્રહ્મ નિરાકરોત. અનિરાકરણમસ્ત્વનિરાકરણમ મે અસ્તુ. તદાત્મનિ નિરતેય ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયિ સંતુ. જો તદાત્મની ની છે ને એ રસ્વઈ છે, દીર્ઘઈ નથી બરાબર. એટલે તદાત્મની એમ બોલવું. તદાત્મની એમ ખેંચવાનું નહીં. તદાત્મનિ નિરતેય ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયિ સંતુ. તે મયિ સંતુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શાંતિ. જો પૂર્ણ મદમાં છે ને બધા અનુદાત્ત છે, એટલે નીચા સર્વે છે. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બાકી બીજા બધા ઉપનિષદમાં છેલ્લો જે શાંતિ છે ને એ ઉદાત્ત છે, એટલે ઉપર થોડો એને ઊંચો ખેંચવાનો. તો આ સાધક દેવતાને
પ્રાર્થના કરે છે. એટલે આપણે જ પ્રાર્થના કરીએ, સમજો. બધા દેવતાઓની કૃપા મેળવવા માટે, અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રાર્થના છે. ઓમ આપ્યાયંતુ, આપ્યાયંતુ, આપ્યાયંતુ. આ પ્લસ પ્યય ધાતુ છે. પ્યય વૃદ્ધવ એવો ધાતુ છે ધાતુ પાઠમાં. તો આપ્યાયંતુ એટલે વર્ધંતુ. આ સમંતાત વર્ધંતુ. ચારે બાજુથી અમારી પુષ્ટિ થાવ, વૃદ્ધિ થાવ, એવી પ્રાર્થના છે. તો જો પહેલાં આપણે એનો અન્વય હું તમને કહું. મમ અંગાની વાક પ્રાણ ચક્ષુ શ્રોત્રમ અથો બલમ સર્વાણી ઇન્દ્રિયાણી ચ આપ્યાયંતુ. શેની વૃદ્ધિ થાવ? એટલે આ બધાની વૃદ્ધિ થાવ એવું કહે છે. એટલે મમ મુમુક્ષોહ. જો હવે એમ છે, મમ અંગાની, મારા અંગોની વૃદ્ધિ થાવ, મારા અંગોની પુષ્ટિ થાવ. કયા કયા અંગો છે? તો કે વાણી, વાક, પ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્રમ અને બલમ સર્વાણી ઇન્દ્રિયાણી. બધી જ ઇન્દ્રિયોનું બળ, શક્તિ. કારણ કે આ બધાની જરૂર પડે. એટલે મારા બધા જ અંગો. કયા કયા અંગો? આ બધા અંગો છે ને આધ્યાત્મિક આપણી અધ્યયન માટે જે જરૂરી છે એની વાત છે. આપણે શારીરિક બળ એટલે કે આપણે બહાર જઈને કે બહાદુરી બતાવવાની, એ શરીરની બહાદુરીની વાત નથી, એ શક્તિની વાત નથી. અહીંયા જે સામર્થ્ય જે છે ને એ કયું છે? મારી વાણીનું સામર્થ્ય, પછી મારા પ્રાણનું સામર્થ્ય, મારા ચક્ષુનું સામર્થ્ય, કારણ કે હું જોઈ શકું, દર્શન કરી શકું ભગવાનના, ગુરુજીના દર્શન કરી શકું. મારા પ્રાણ, મારો પ્રાણ શક્તિ મારી એકદમ શક્તિશાળી હોય, સમર્થ હોય, જેથી કરીને હું આ બધા ઉચ્ચારો સરખા કરી શકું. કારણ કે આપણે ઉચ્ચાર કરતાં કરતાં આપણને થોડો થાક લાગી જતો હોય, સળંગ જો કરીએ તો, પ્રેક્ટિસ ના હોય ને એટલે. ચક્ષુ, પછી શ્રોત્રમ, મારા કાન પણ સારા હોવા જોઈએ. કારણ કે કાન સારા હોય તો હું સાંભળી શકું, નહીં તો પછી કયા અડધા શબ્દ સમજાય ન સમજાય, સંભળાયા ન સંભળાયા એવું થાય. એટલે અને બલમ સર્વાણી, બધી જ ઇન્દ્રિયો મારી બળવાન હોવી જોઈએ. બળવાન એટલા માટે કે આજે અહીંયા બેઠા છીએ આપણે, તો આપણી શક્તિ તો જોઈએ ને, બેસવાની શક્તિ જોઈએ. બધી ઇન્દ્રિયો આપણને સાથ આપે તો જ, નહીં તો બધી ઇન્દ્રિયો આપણું ધ્યાન ખેંચે. અહીંયા ધ્યાન ના રહે, પછી ધ્યાન ક્યાં રહે? ઇન્દ્રિયો તરફ રહે. પગ દુખે છે, આંખ દુખે છે, માથું દુખે છે, કાન દુખે છે, જાત જાતના બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના તે બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે. અને એટલા માટે આ બધી પ્રાર્થના છે. તો મમ અંગાની વાક, આ બધો અન્વય પહેલાં હું સમજાવું છું. મમ અંગાની વાક પ્રાણ ચક્ષુ શ્રોત્રમ અતો બલમ સર્વાણી ઇન્દ્રિયાણી ચ આપ્યાયંતુ. આ બધી જ ઇન્દ્રિયો મારી પુષ્ટ થાવ, વૃદ્ધિ પામો. સર્વમ ઔપનિષદમ બ્રહ્મ. આ કયું છે? બ્રહ્મ કેવું છે? ઔપનિષદમ બ્રહ્મ. ઔપનિષદમ એટલે ઉપનિષદ દ્વારા જેનું આપણને જ્ઞાન થાય એ બ્રહ્મ. બીજું બ્રહ્મ નહીં. દુનિયામાં જે બ્રહ્મ કે એ બધા બ્રહ્મ નહીં. હા, મને તો બ્રહ્માનો આનંદ થયો, બ્રહ્માનંદ મળી ગયો. ખાઈ પીને આપણને એમ થઈ ઘણી વાર બ્રહ્માનંદ થઈ ગયો. આજે આઈસ્ક્રીમ ખાતો, મજા આવી ગઈ. બ્રહ્માનંદ એ આનંદની વાત નથી. આ જે ઔપનિષદમ બ્રહ્મ એટલે આ બ્રહ્મની વાત છે. અહમ બ્રહ્મ માં નિરાકુર્યામ. હું બ્રહ્મનું નિરાકરણ ન કરું, બ્રહ્મનો તિરસ્કાર ન કરું. આપણે કંઈ બ્રહ્મનો તિરસ્કાર કરતા હોઈએ, પણ એ સમજાવશે આપણને. ચાલો, બ્રહ્મમાં નિરાકરોત. બ્રહ્મ પણ મારો નિરાકરણ ન કરે, મારો તિરસ્કાર ન કરે, મારું નકાર ન કરે, મારો નકાર ન કરે. અનિરાકરણમ અસ્તુ મેં અનિકારણમ અસ્તુ તદાત્મની નિરતે યે ઉપનિષત્સુ ધર્મા તે મયી સંતુ. આ ઉપનિષદમાં જે ધર્મો કયા છે, જે કંઈ લક્ષણો કયા છે સાધકના, અધિકારીના, એ લક્ષણો મારામાં પ્રાપ્ત થાઓ, એવી પ્રાર્થના છે. આનો સારાંશ તમને કહું. હવે આપણે એને વિસ્તારથી જરા જોઈ લઈએ. મારી પાસે આ ટીકા છે, તમને ટીકા મોકલી છે ઋષિભાઈએ, એટલે એ જોઈએ તો જોઈ શકો છો. એની PDF આ મોકલી છે. આપ્યાયંતુ ઇતિ એટલે વર્ધંતુ. આજે મંત્ર શરૂ થયો ને, આપ્યાયંતુ, તો હવે કહે છે મમ મુમુક્ષોહો. મમ એટલે કોણ? હું મુમુક્ષુ છું એનું. આડાવડા વ્યક્તિઓની વાત નથી. આ મુમુક્ષુ, જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે એની વાત છે. આ મમ મુમુક્ષોહો અંગાની કરચરણાદીની. મારા અંગો. મારા અંગો એટલે કયા અંગો? કર અને ચરણ. કર એટલે કે હાથ, ચરણ એટલે કે પાગ. આ હાથ પગ વગેરે. વાગ ઇતિ ઇતર કર્મેન્દ્રિયાણામ. હવે વાગ એટલે વાણી જે છે એ કર્મેન્દ્રિય છે, હાથ અને પગ પણ કર્મેન્દ્રિય જ છે. તો એમ કહે છે મમ મુમુક્ષોહો અંગાની કરચરણાદીની વાગ
ઇતિ ઇતર કર્મેન્દ્રિયાણામ ઉપલક્ષણમ, એટલે આ કર્મેન્દ્રિયનું ઉપલક્ષણ છે. વાઘ જે કીધું ને, ખાલી મંત્રમાં તો વાઘ કીધું, વાઘ એટલે વાણી, વાણી એટલે એ કર્મેન્દ્રિય છે. એટલે બીજી બધી ઇન્દ્રિયો આવી ગઈ, કર્મેન્દ્રિયો, હાથ પગ ઉપસ્થ પાયું બધું જ આવી ગયું, બરાબર. 5 ઇન્દ્રિયો છે ને કર્મેન્દ્રિયો, તો તમે તત્વબોધમાં ભણ્યા હશો ને, 5 કર્મેન્દ્રિયો છે. તો એ કર્મેન્દ્રિયોનું મુમુક્ષો અંગાની કરણચરણાની વાઘ આપ્યાયંતુ, એમાં પુષ્ટિ થાવો, એમાં વૃદ્ધિ થાવો. કઈ રીતે વૃદ્ધિ? જાડા થવાનું કે ઊંચા થવાનું એવું બધું નહીં. શેમાં વૃદ્ધિ થવાની? પુષ્ટિ થવાની. એટલે કે મારે આના માટે એકદમ આમ સશક્ત રહે. આ આધ્યાત્મિક મારી સાધના મેં શરૂ કરી છે, તો એના માટે મને એની એકદમ જ પુષ્ટિ મળે, એની મને કૃપા મળે. પરમાત્માને આ પ્રાર્થના છે, આપ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે કે મને આ મારા અંગો બધા પુષ્ટ થાવ, વૃદ્ધિ પામો. પ્રાણ ઇતિ અપાનાદીનામ ઉપલક્ષણમ. પ્રાણ કીધું ને કે પ્રાણ, વાક પ્રાણશ્ચક્ષુ એમ કહ્યું ને. તો પ્રાણ એટલે શું? પ્રાણ એટલે એકલા પ્રાણ, જે મુખ્ય પ્રાણ છે એની વાત નથી. પ્રાણ, અપાન, પછી વ્યાન, ઉદાન, સમાન, એ બધા જે છે ને પ્રાણ, 5 પંચ પ્રાણ. પછી તેના પંચ ઉપપ્રાણય છે. તો આપણે તો પંચ પ્રાણની વાત કરીએ અહીંયા. તો પંચ પ્રાણ જે છે એ પણ મારા પુષ્ટ થાવો. પ્રાણ કોને કહીએ? જે બહાર નીકળે ને એને પ્રાણ કહીએ. અપાન એટલે જે અંદર જાય એને અપાન કહીએ. એની ગતિ છે ને અધોગતિ છે, આની ઉર્ધ્વ ગતિ છે પ્રાણ. પછી એ જ આવે છે અપાન છે ને. અપાનનું કામ શું છે ખબર છે? મળમૂત્ર, એ બધાને મળમૂત્ર છે, ગર્ભ છે, એ બધાને બહાર કાઢવાનું, એને નચે ખસેડવાનું. એનો ધક્કો આવે તો જ આ બધું થાય. આ બધું તો આપણને બધું કલ્પના જ ન હોય, પણ આ બધી વસ્તુઓ યોગાશાસ્ત્રમાં આ બધું એ લોકોએ જોયું છે ને એ લોકોએ લખેલું છે. એટલે તો એ બધું લઈ જવાનું કામ, નીચે લઈ જવાનું કામ એ કરે. પ્લસ બીજું એક એવું છે કે પ્રાણ અને અપાન એ બંને આપણા જો સમાન હોય ને તો જ આપણે ઊભા રહી શકીએ, નહીં તો ઊભા ન રહી શકીએ. પ્રાણ અને અપાન આપણે ઊભા કેમ રહી શકીએ? પ્રાણ અને અપાન એકદમ સમાન છે ત્યારે જ, નહીં તો આપણું બેલેન્સ જાય. એટલે આપણને ઊભા કરવા માટે પ્રાણ અને અપાન બંનેની જરૂર છે. એટલે પ્રાણ અને અપાન છે. પછી સમાન, સમાન શું કરે છે? બધું જે આપણે ખાધું હોય ને, પાચન જે બધું કરવાનું હોય ને, એ બધું કામ કોણ કરે છે? આ સમાન વાયુ કરે છે. પછી વ્યોમ અરે વ્યાન, વ્યાન શું કરે છે? વ્યાન એટલે વ્યાપ્ત કરે છે. આપણે જે લોહી બન્યું આપણું શરીરમાં, એ લોહીને બધે જ પ્રસાર કરવાનો આખા શરીરમાં, એ કામ કોણ કરે છે? આ વ્યાન વાયુ કરે છે. અને ઉદાન, ઉદાનનું કામ શું છે? ઉર્ધ્વગતિ કરવાનું. એ પણ શું કરે છે? આપણને છીંક આવે, આંખમાંથી આંસુ આવે, જે કંઈ ઉર્ધ્વગતિ આવે ને એ બધી એ કરે છે. અને આપણા સૂક્ષ્મ શરીરને આ શરીરમાંથી, આ યોનિમાંથી લઈ જઈ અને બીજા શરીરમાં લઈ જવાનું કામ ઉદાન વાયુ કરે. એટલે છેલ્લે આ ઉદાન વાયુ જાય શરીરમાંથી, એટલે સમજવાનું કે હવે જય શ્રી એવું છે, સમજ્યા? એટલે એમ કહે છે કે પ્રાણ ઇતિ અપાનાદીનામ ઉપલક્ષણમ, એટલે મારા પ્રાણ પણ પુષ્ટ થાવો, વૃદ્ધિ પામો. વૃદ્ધિ પામો એટલે કે સશક્ત થાવ. ચક્ષુ શ્રોત્રમ ઇતિ ઇતર જ્ઞાનેન્દ્રિયાણામ ઉપલક્ષણમ. ચક્ષુ અને શ્રોત્ર દ્વારા શું કહેવામાં આવે છે? કે મારી જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ પુષ્ટ થાવ. ચક્ષુ એટલે હું આંખ, આંખથી હું જે કંઈ જોઉં એ બધું મારું એકદમ સ્પષ્ટ મને સમજ પડે, મને દેખાય. અને શ્રોત્રમ એટલે હું બરાબર સ્પષ્ટ સમજું, સાંભળું તો જ બરાબર સ્પષ્ટ સમજું, નહીં તો સમજે ઊંધી પડે. કંઈક બોલે કંઈક ને સમજે કંઈક બીજું. પેલું કોમ્યુનિકેશન ગેપ થઈ જતો હોય છે ને, ડોશીમાં પેલું શું છે, પેલું બોર પડ્યો અને પછી કંઈક વાદળ પડ્યું એવું આવેલું ને, આકાશ ફાટ્યું, આપ ફાટ્યું, એવી સ્ટોરી નાની હતો ત્યારે સાંભળે. એટલે એવું કોમ્યુનિકેશન ગેપ થઈ જાય, તો એ નહીં થવું જોઈએ. જે કીધું એ જ શબ્દ આપણને સ્પષ્ટ સમજાવવો જોઈએ. તો ચક્ષુ શ્રોત્રમ ઇતિ ઇતર જ્ઞાનેન્દ્રિયાણામ ઉપલક્ષણમ તયા ચ મમ તથા ચ મમ સર્વાણી ઇન્દ્રિયાણી પ્રાણપંચકમ ચ આપ્યાયંતુ. એટલે મારી જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મારી કર્મેન્દ્રિયો અને મારા પ્રાણ, આ બધા મને શું કરે? સહાય કરે. શેના માટે? મારી આધ્યાત્મિક સાધનામાં મને સહાય કરે. આદિ ભૌતિકની વાત નથી, આધ્યાત્મિકની જ વાત છે. આપણે અહીંયા આધ્યાત્મિકની જ વાત છે. એટલે એમ કહે છે કે એ બધા જ મને વૃદ્ધિ પામે, બધા સબળ બને અને મારું આ આધ્યાત્મિક સાધનામાં સંપૂર્ણ રીતે મારું ધ્યાન એમાં ને એમાં કેન્દ્રિત થાય. બ્રહ્મ ધ્યાન અનુકૂલતયા વૃદ્ધિમ પ્રાપ્નુવંતુ
શેના માટે તમારી ઇન્દ્રિયો સશક્ત બને, સબળ બને, સમર્થ બને? શેના માટે? તો કે બ્રહ્મ ધ્યાન અનુકૂળતયા, બ્રહ્મનું ધ્યાન, બ્રહ્મની જે હું સાધના કરું છું, બ્રહ્મનું જ્ઞાન હું પ્રાપ્ત કરવા માગું છું, એના માટે બધી અનુકૂળતા મને પ્રાપ્ત થાય. કોના તરફથી? આ મારી ઇન્દ્રિયો તરફથી. બહારની તો વચ્ચે જુદી જ છે, આ તો આધ્યાત્મિક સ્તરની વાત છે. એટલે મારી ઇન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો અને પ્રાણ, આ બધા મને અનુકૂળ બને, જેથી કરીને હું મારી આ જે સાધના છે એમાં નિર્વિક્ષિપ્ત થઈને સાધના મારી કરી શકું. સર્વમ નિખિલમ, સર્વમ એટલે શું? સર્વમ ઔપનિષદમ બ્રહ્મ, એ કહે છે ને, તો એ સમજાવે છે. સર્વમ નિખિલમ ઉપનિષદમ ઔપનિષદમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ એવ બ્રહ્મ, સત્તા અતિરિક્ત સત્તા શૂન્યમ નિખિલમ ઇતિ યાવત. આ બ્રહ્મ શું છે ભાઈ? બ્રહ્મ એવ એટલે કે આ જે ઉપનિષદમાં જેનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે એ બ્રહ્મ, એ બ્રહ્મની વાત છે. કે સર્વમ નિખિલમ ઉપનિષદમ ઔપનિષદમ બ્રહ્મ, ઉપનિષદમાં જેનું પ્રતિપાદન થયું છે એ બ્રહ્મ, જે આખા જગતનું સંચાલન કરે છે, જેને કારણે આ જગત છે, જેની હસ્તી શેના કારણે છે? બ્રહ્મને કારણે છે. એ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ એવા સત્તા અતિરિક્ત, એના વગર કોઈને સત્તા સ્ફૂર્તિ આ જગતમાં કોઈ નામરૂપને સત્તા સ્ફૂર્તિ આ બ્રહ્મ સિવાય કોઈ આપી શકે એવું નથી. તો આ સત્તાને સ્ફૂર્તિ જે આ જગતને પ્રદાન કરે છે એ બ્રહ્મની વાત છે. તો એ કેવું છે? નિખિલમ ઔપનિષદમ બ્રહ્મ, એ મને અનુકૂળ બને. અહમ બ્રહ્મ અતિરિક્તમ વસ્તુ અસ્તિ ઇતિ વા બ્રહ્મ ન અસ્તિ ઇતિ વા બ્રહ્મ મા નિરાકુર્યામ. અહમ બ્રહ્મ ના મા નિરાકુર્યામ, હું બ્રહ્મનું નિરાકરણ ન કરું, હું બ્રહ્મનો નિષેધ ન કરું, હું બ્રહ્મને અવગણના ન કરું, એવી પ્રાર્થના છે. આપણે બ્રહ્મની અવગણના કરીએ છીએ? એ આપણે અવગણના થઈ ગઈ, બ્રહ્મને આપણે નિગ્લેક્ટ કરી કહેવાય. આજે બ્રહ્મને આપણે એની સામે જોતા નથી, બ્રહ્મનું જાણ જ નથી રાખતા, અને આપણે મહત્ત્વ કોને આપીએ છીએ? જગતના નામ રૂપને આપીએ છીએ, અનાત્માને આપણે માન આપીએ છીએ. અમે અનાત્મામાં આપણે એકદમ રત રહીએ છીએ, એમાંથી આપણે સુખ બુદ્ધિ કરીએ છીએ, એમાંથી આપણે સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છીએ. સખત મોટા ભાગનો સમય આપણો શેમાં જાય છે? અનાત્મામાં જ જાય છે. એટલે એમ કહે છે કે અહમ બ્રહ્મ અતિરિક્તમ વસ્તુ અસ્તિ, બ્રહ્મ કરતાં બીજી અતિરિક્ત, એનાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે, બીજી કોઈ વસ્તુ છે, ભિન્ન વસ્તુ છે, એવું મારા મનમાં ન ઉપજે, એના માટે હું સાવધાન બનું. વા બ્રહ્મ ન અસ્તિ, અથવા તો બ્રહ્મ છે જ નહીં. હવે કોણે કીધું બ્રહ્મ છે? જોયું કોઈએ? એવો વિચાર ના આવવો જોઈએ. ये जो मंत्र है ना, वो पहले उसमें, हाँ, उसमें PDF दूसरी भेजी है ऋषि भाई ने, उसमें ही भेजा है, अपने ग्रुप में भेजा है. ના ના, તમે જુઓ ને, એમના મોબાઈલમાં શોધી આપો ને, PDF મોકલી છે આપણા ગ્રુપ પર. કેનો ઉપનિષદનું ગ્રુપ જુઓ ને, ગ્રુપમાં છે ને, આપણા ગ્રુપમાં મોકલી છે, આપણા ગ્રુપમાં જ મોકલી છે ઋષિભાઈ. ચાલો, એનીવે મળ્યું નથી? ના ના, ઋષિભાઈમાં નથી, આપણા કેનોપનિષદના ગ્રુપમાં જ મેં મૂકી છે. કેનોપનિષદનું ગ્રુપ છે ને આપણે. ના ના, મારા ગ્રુપમાં, મેં આપણા ગ્રુપમાં મૂકી. લાઈએ આપણે. હા, કોઈ બાત કેનોપનિષદ का ग्रुप निकालिए. बैक में जाना, बैक में कैसे जाना? નથી મૂક્યું તો એમને ફોરવર્ડ કરી દો એક વાર. ઓકે, ફાઇન. तो आपका दूसरा हाँ, ये रखें. हाँ, इसमें ये पूरा था. તો આપણે ઋષિભાઈ આમાં નથી મૂક્યું એવું છે? ऋषिभाई મૂક્યું. ઓકે, ઉપનિષદ તો આપ ભેજતે हैं उसको. તમે મોકલો ને એમાંથી. મોકલી દો.
કેનું આપણા ગ્રુપમાં મોકલો કાં તો એમને ડાયરેક્ટ देख लीजिए आप जरा। तो अहम ब्रह्म अतिरिक्तम वस्तु अस्ति इति वा ब्रह्म न अस्ति इति वा ब्रह्म मा निराकुर्याम। ब्रह्म मारी अवगणना ना करे, मारो तिरस्कार न करे। केवी रीते न करे? अहम हूँ ब्रह्मनो तिरस्कार न करूँ। हूँ केम न करूँ? कारण के हूँ ज्यां ब्रह्म बुद्धि राखूँ છું, ब्रह्म એટલે શું? આનંદ, સુખ, એને બ્રહ્મ કહે. બ્રહ્મ એટલે શું? બ્રહ્મનો અર્થ શું? સુખ, સુખ સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ, એને બ્રહ્મ કહીએ છીએ. તો એ બ્રહ્મ જે છે, હું સુખને જે છે, બ્રહ્મ જે છે ને, ના શું છે પેલું નારદ મુનિને કહે છે ને પેલું, ના ના એ તો ખરું, તરતી શોકમ આત્મવિદ ખરું, પણ એમાં સનતકુમાર કહે છે ને એને ના 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 અલ્પે સુખમ અસ્તિ, ના અલ્પે સુખમ અસ્તિ, અલ્પમાં સુખ નથી, ભૂમા વય સુખમ. એટલે ભૂમા જે છે, ભૂમા એટલે બ્રહ્મ, એટલે બ્રહ્મ જે છે એ જ સુખ સ્વરૂપ છે, બીજા અલ્પ વસ્તુઓમાં સુખ નથી, એવું કહે છે. યો વય ભૂમા તત્ સુખમ ના અલ્પે સુખમ અસ્તિ, એવું કહેવામાં આવ્યું. એટલે ભૂમા એટલે કે બ્રહ્મ, એ બ્રહ્મમાં જ સુખ છે, બીજે ક્યાંય સુખ નથી એમ. એટલે અહીંયા જે બ્રહ્મની વાત છે કે બ્રહ્મ અતિરિક્તમ વસ્તુ અસ્તિવા ન અસ્તિ, બ્રહ્મ છે કે નથી એ પ્રમાણે હું જે મારા મનમાં જે એવી વૃત્તિ હોય કે બ્રહ્મ છે જ નહીં, હવે હું તો માનતો જ નથી આવું બ્રહ્મ, તો એને કંઈ આ વસ્તુ અસર કરવાની નથી. અને બ્રહ્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ બીજી છે એવું આપણને લાગે તોય તો આપણે બીજી વસ્તુમાં પડીએ. એટલે આ વસ્તુ આપણે જે કરીએ છીએ ને, અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરીએ છીએ, અનાત્મામાં સુખ શોધીએ છીએ ને, એ શોધીએ નહીં. જો એ શોધીએ તો શું થાય છે? આપણે એનું અવસાદન કરીએ છીએ, બ્રહ્મનું અવસાદન કરીએ છીએ, બ્રહ્મની આપણે અવગણના કરીએ છીએ, એને નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ, એનું અપમાન કરીએ છીએ. કોઈ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ હોય અને એને આપણે નીચે બેસાડીએ અને આપણે ઉપર બેસીએ તો કેવું થાય? એના જેવી વાત છે કે જે એકદમ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે, બ્રહ્મ જે શ્રેષ્ઠ છે, હું એને છોડીને બીજે આનંદ શોધું. મારી પાસે જ આનંદ સ્વરૂપ હું જ છું. જેમ પેલો દસમાને શોધે છે, બિચારો આખી જિંદગી શોધ્યા જ કરે તો મળે જ નહીં. એમ આ આનંદ સ્વરૂપ હું છું એ હુંમાં નથી શોધતો, હું અનાત્મામાં શોધું છું. એ બ્રહ્મની અવગણનાથી એનું નિરાકરણ કરું છું, એવું થયું. એટલે અહમ બ્રહ્મ અતિરિક્તમ વસ્તુ, બ્રહ્મ સિવાયની કોઈ પણ વસ્તુમાં આનંદ શોધું, સુખ શોધું, એ બ્રહ્મનો તિરસ્કાર થયો. મામ બ્રહ્મ નિરાકરોત, બ્રહ્મમાં નિરાકરો, એમાં છે ને અનિરાકરોત છે છેલ્લી આ જે લીટી છે ને બીજી, એ અનિરાકરમાં અ કાઢી નાખવાનો. આ ટીકામાં જે છે ને, તમારી પાસે જે પુસ્તક હતું ને જયપ્રકાશભાઈ, એમાં અનિરાકરોત છે. એટલે જે બીજું છે ને મામ બ્રહ્મ માં અનિરાકરોત, સ્વસ્માત માં વિયોજયતુ સંસારે માં પાતયતુ ઇતિ યાવત, એ જે વાક્ય છે ને એમાં મામ બ્રહ્મ માં અનિરાકરોત એવું લખેલું છે. એ અ નહીં આવે, એટલે અ નહીં આવે, અ કાઢી નાખો. એટલે મામ બ્રહ્મ માં નિરાકરોત, એટલે આ બ્રહ્મ જે છે એ મારું પણ નિરાકરણ ન કરે, મારો બ્રહ્મ તિરસ્કાર ન કરે, પરમાત્મા મારો તિરસ્કાર ન કરે. પરમાત્માનો તિરસ્કાર તો આપણે કરીએ છીએ, પરમાત્માને છોડીને આપણે સંસારમાં સુખ શોધીએ છીએ અને સંસારમાં સુખ મળે છે એવું લાગે છે અને એમાં જ રત રહીએ છીએ. પણ પરમાત્મા મારો અસ્વીકાર ન કરે, મારો સ્વીકાર કરે. એટલે કે બ્રહ્મમાં નિરાકરોત, મામ નિરાકરોત, બ્રહ્મ મારું પણ નિરાકરણ ન કરે. એક માં છે ને એ મામ છે અને બીજો માં છે ને માં એ નેગેટિવ નકારાત્મક છે, એટલે ન કરે એના માટે માં નિરાકરો. અને માં નિરાકરો એટલે મામ નિરાકરો, મારું નિરાકરણ ન કરે, એવું છે. એટલે અસ્મદના રૂપ છે ને એમાં વિકલ્પના રૂપ, વૈકલ્પિક રૂપો છે આ બધા. બીજી, ચોથી અને છઠ્ઠી વિભક્તિ આવે ને એમાં બધા વૈકલ્પિક રૂપો છે. એટલે માની જગ્યાએ અસ્મદનું જે આવે ને એ મા એટલે એક એનો વૈકલ્પિક રૂપ છે. એટલે મારું નિરાકરણ ન કરે. મામ એટલે અસ્મદનો મામ છે, મામ દ્વિતીય વિભક્તિનું મામ થાય ને, મામ કે મા, એવો વૈકલ્પિક રૂપ છે. એટલે મા બ્રહ્મ નિરાકરણ, બ્રહ્મ મારું નિરાકરણ ન કરે, મારો તિરસ્કાર ન કરે. એટલે પરમાત્મા મારો તિરસ્કાર ન કરે, મારી પર અનુગ્રહ કરે, એવી આ પ્રાર્થના છે.
કેમ તિરસ્કાર કરે? પરમાત્મા કેમ તિરસ્કાર કરે? કારણ કે હું અવિનય દેખાડું છું, હું મારો અવિનય દેખાડું છું. કઈ રીતે અવિનય દેખાડું છું? ભગવાન સામે બેઠા છે, મારું સ્વરૂપ છે, છતાં એનું અવગણના કરીને કરું છું. તો પછી ભગવાન કે આવી ઉદ્ધતાઈ તું કરે છે, તો પછી હું તારી સામે નહીં જોઉં. નેચર. એટલે એમ કે છે અવિનયમ અપનય વિષ્ણુ. હે વિષ્ણુ ભગવાન, મારા અવિનયને તમે દૂર કરો. એટલે આ પ્રાર્થના એના માટે છે કે મારું બ્રહ્મ પણ નિરાકરણ ન કરે, તિરસ્કાર ન કરે. મા બ્રહ્મ મા નિરાકરોત સ્વસ્માત મા વિયોજયતું. મારાથી મને વિમુખ ન કરે ભગવાન, તમે મને વિમુખ, કારણ કે બધું કરનારો તો ભગવાન જ છે. તો ભગવાન તમે મને તમારાથી વિમુખ નહીં કરતા. ધારો કે હું ભૂલે ચૂકે, હું એ તે મારું ધ્યાન અસાવધાનીથી ગમે ત્યાં જતું રહે, પણ તમે મને પાછો સાચવી લેજો. માતાને કહે ને કે ભાઈ હું ગમે તે કુપુત્ર જાય તો ગમે એટલો કુપુત્ર બને, પણ તમે તો મારી પર અનુગ્રહ જ કરજો. એટલે મા વિયોજયતું સંસારે માં પાતયતું. મને સંસારમાં ફેંકી નહીં દેતા. હું સંસારમાંથી બહાર નીકળવા માટે તમારી પાસે આવ્યો છું. ભલે મારું મન આડું ભટકે છે, પણ છતાંય તમે મને સંસારમાં પાછો ફેંકી નહીં દેતા. આવી પ્રાર્થના છે. અનિરાકરણમસ્તુ આવયોહો પરસ્પરમ પ્રીતિ એવ અસ્તુ. અનિરાકરણમ અસ્તુ એટલે મારો તિરસ્કાર ન કરો. કેમ? તમારા વચ્ચે અને મારા વચ્ચે પરસ્પર શું હોવો જોઈએ? પ્રીતિ થાય એવું કરજો. આ પ્રાર્થના છે. ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરી છે કે મારી બધી જે ઇન્દ્રિયો છે એ મને સાથ આપે, મારા પ્રાણ સાથ આપે, અને મારું આખું જે વ્યક્તિત્વ છે એ કેવું હોવું જોઈએ? સમર્પિત હોવું જોઈએ તમને. અને ભલે મારી આવેગાત્મક વૃત્તિ હોય, સ્વાભાવિક વૃત્તિથી હું ભલે બહિર્મુખ હોઉં, પણ મને અંતર્મુખ બનાવવા માટેની આ પ્રાર્થના છે. અત્યારે મારું તેવું મુજબ મારું મન બહાર જતું રહે છે, પણ હે ભગવાન, મારા પર તમે એવી કૃપા કરો કે જેથી કરીને મારું મન અંતર્મુખ બને. મયી ये શમાદય ઉપનિષત્સુ વેદાંતેષુ પ્રકાશિતા ધર્મા તે ધર્મા મયી સંતુ. એમ કીધું ને કે તદાત્મની નિરતેય ઉપનિષત્સુ ધર્મા તે મયી સંતુ. આ ઉપનિષદમાં જે ધર્મો કહેવામાં આવ્યા એ બધા ધર્મો મારામાં આવે. હવે ધર્મો કયા છે? કયો ધર્મ? ઉપનિષદમાં કયા ધર્મો કીધા? આ સાધકના ધર્મો કયા? સમાધિ શતક સંપત્તિ. આપણું ધર્મ શું છે? આપણે શમ દમ એ બધી આપણા ધર્મ છે. ધર્મ એટલે કે આપણે જે ફરજ કર્તવ્ય છે આપણું. કારણ કે આપણે આધ્યાત્મિક સાધના કરવી હોય તો એના માટેની તૈયારી પણ આપણે કરવી પડે. જેમ કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તો એની તૈયારી આપણે પૂર્વ તૈયારી કરીએ, એમ આના માટે પણ તૈયારી, જેથી કરીને હું આનું અધિકારીત્વ પ્રાપ્ત કરું. તો એમ કહે છે કે મયી એ શમાદય ઉપનિષત્સુ વેદાંતેષુ પ્રકાશિતા ધર્મ. વેદાંતની અંદર જે ધર્મો પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા, જે કર્તવ્ય કર્મો પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા આ અધિકારી માટેના, એ મારામાં જન્મે, મારામાં એ વધારે સબળ બને, મારામાં એ વધારે સશક્ત થાય. એના માટે એ ભગવાન તમે ધર્મ એ મારામાં આવે, તે મયી સંતુ. એ બધા ધર્મો મારામાં હોય. એટલે વિવેક હોય, વૈરાગ્ય હોય, શમ દમ ઉપરત તિતિક્ષા, એમ કહ્યું ને, શાંતો દાંતો ઉપરત તિતિક્ષા, આ બધું હોય તો મારું આત્મામાં આત્મચિંતન થઈ શકે. જો મારું ધ્યાન બધે જ હોય દુનિયામાં તો આ ચિંતન સંભવ નથી. તે મયી સંતુ આવૃત્તિ આદરાર્થ. તે મયી સંતુ, તે મયી સંતુ. આ આવૃત્તિ 2 વાર કહ્યું ને, પુનરાવર્તન. તે મયી સંતુ, તે મયી. આ બધા ગુણો, આ બધા જ લક્ષણો મારામાં હો. એ માટે 2 વાર કહેવાનો અર્થ શું? આદર કરવા માટે, પ્રાર્થના કરવા માટે, ભાર મૂકવા માટે કે ભાઈ આ મારામાં જોઈએ, મને આ જોઈએ છે, આ મારો દ્રઢ નિશ્ચય છે. હું એમને એમ નથી કહેતા, આ લિપ સર્વિસ નથી, ખાલી આવીને કહી દીધું એવું નથી, પણ મારે ખરેખર આ વસ્તુ કરવી છે. એટલે ભગવાન તમારા ઉપકારની મને જરૂર છે, તમારા અનુગ્રહની મને અપેક્ષા છે. ભગવાને કીધું યો મામ પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વમ ચ મયી પશ્યતિ તસ્યાહમ ન પ્રણશ્યામી સચ મે ન પ્રણશ્યતિ. એટલે જે મારો તિરસ્કાર કરે, ભગવાન કહે એનો હું તિરસ્કાર કરું, પણ જે મારી પાસે આવે, જે સર્વમાં મને જુએ અને મારામાં સર્વને જુએ, તો પછી એનો હું તિરસ્કાર કરતો નથી. એવું ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં. એટલે તિરસ્કાર ક્યારે થાય? આપણે જોયું ને,
ન તતો વિજુગુપ્સતે. ક્યારે વિજુગુપ્સા નથી થતી? જ્યારે અન્ય નથી ત્યારે જુગુપ્સા નથી થતી. તિરસ્કાર ક્યારે થાય? અન્ય હોય તો તિરસ્કાર થાય, અથવા તો એ દુષ્ટ હોય તો તિરસ્કાર થાય. એ મને નુકસાન કરે. અન્ય હોય ને દુષ્ટ ન હોય તો એ મને તિરસ્કાર નથી. ગમે ત્યાં બહાર બેઠો અન્ય ગમે ત્યાં હોય પણ એ તિરસ્કાર મને નથી લાગતો. તિરસ્કાર ક્યારે થાય? જ્યારે અન્ય પણ હોય અને મને કંઈક નુકસાન કરનારો હોય, પ્રતિકૂળ, તો એ તિરસ્કાર થાય. એટલે ભગવાનની સાથે તો આપણે એવો તિરસ્કાર કરાય જ નહીં ને. એટલે ભગવાન કે તમે પણ મને આવી રીતે જોતા નહીં. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આ 3 પ્રકારની શાંતિ કીધી. આધ્યાત્મિક શાંતિ, આદિભૌતિક શાંતિ અને આદિદૈવિક શાંતિ. આજે જે આદિદૈવિક શાંતિનો થોડો આપણને અનુભવ થયો ને શાંતિનો. ચાલો, એટલે આ શાંતિ મંત્ર આ રીતે આપણે પૂરો કર્યો. હવે આગળ ભાષ્યમાં જઈએ. ચાલો, બીજા નંબરના પેજ ઉપર, પેજ નંબર 2. હવે એમાં છે ને આનંદગીરી ટીકા છે. પહેલાં બધાને મળ્યું. આનંદગીરી ટીકા નીચે છે. એમાં એમણે આનંદગીરીએ એક શ્લોક કર્યો છે મંગલાચરણ રૂપે. એ તત્વનું સ્મરણ કરતો શ્લોક છે. આમાં તત્વનું સ્મરણ છે. એટલે તત્વનું સ્મરણ, જેમ પૂર્ણમાદા પૂર્ણમિદમ તત્વાનુસંધાન થયું ને એમ આમાં પણ તત્વનું અનુસંધાન છે. અને આ જે આમાં કહેવામાં આવે છે ને, જે આ ઉપનિષદમાં, એનો થોડો સાર આપી દે છે, એનો જેસ્ટ એનો આપણને કહી દે છે. તો આપણે વાંચીએ. ચાલો. યત શ્રોત્રાદેહે અધિષ્ઠાનમ ચક્ષુર્વાગાદિ અગોચરમ સતો અધ્યક્ષમ પરમ બ્રહ્મ નિત્યમુક્તમ ભવામિ તત. તત નિત્યમુક્તમ ભવામિ. એ નિત્યમુક્ત હું બનવા માગું છું, હું બનું છું, એવું થયું. તત નિત્યમુક્તમ ભવામિ તત. છેલ્લું ચરણ છે ને, નિત્યમુક્તમ ભવામિ તત. 2 નંબરના આનંદગીરી ટીકા, એમાં શ્લોક છે, જુઓ. નિત્યમુક્તમ ભવામિ તત. થોડી એક્સરસાઇઝ થશે. તત નિત્યમુક્તમ ભવામિ. હું એ નિત્યમુક્ત બનું છું. આમ તો બની ગયો. ભવામી એટલે કે નમામી, એવું એ સ્વામીજીએ સમજાવેલું કે તદ નિત્યમુક્તમ નમામી. એ નિત્યમુક્ત પરમાત્માને હું નમન કરું છું. અથવા તો ભવામી એટલે હું બની ગયો, એ પરમાત્મા બની ગયો, હું બ્રહ્મ બની ગયો. તો યત, જે પહેલો શબ્દ આવ્યો ને શ્લોકનો, યત. યત એટલે શું? યત શ્રોત્રાદેહે અધિષ્ઠાનમ. જે શ્રોત્રાદિ અને કર્મેન્દ્રિય, શ્રોત્રાદિ એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને બીજી કર્મેન્દ્રિયો, એનું ઉપલક્ષણ છે. શ્રોત્રાદેહે અધિષ્ઠાનમ, કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયનું જે અધિષ્ઠાનમ છે. ચક્ષુર્વાગાદિ અગોચરમ. ચક્ષુ એટલે કે આપણા ચક્ષુ, અને વાગાદિ એટલે વાણી વગેરે, એટલે કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો બધાનું, એ બધાની પહોંચની બહાર છે, અગોચર છે. આ તત્વ કેવું છે? બ્રહ્મ તત્વ કેવું છે? એ વાગાદિ ઇન્દ્રિયોથી, એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની પહોંચની બહાર છે, એનાથી અતીત છે. શ્રોત્રાદેહ પણ કેવું છે? શ્રોત્રાદેહ એટલે કર્મેન્દ્રિયને, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને આપણો કાર્યકરણ સંઘાત જે છે, એમાં બધું જ આવી ગયું. કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, પ્રાણ બધું જ આવી ગયું. સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર બધું જ આવી ગયું. આખું વ્યક્તિત્વ આવી ગયું. એનું અધિષ્ઠાન કોણ છે? એ પરમાત્મા, એ પરબ્રહ્મ. એ કેવું છે? ચક્ષુ વાગાદિ અગોચરમ. જે ચક્ષુ અને ઇન્દ્રિયોનો વિષય બની શકે એવો નથી. સ્વતઃ અધ્યક્ષમ પરમ બ્રહ્મ. સ્વપ્રકાશ છે. સ્વતઃ અધ્યક્ષમ. સ્વતઃ અધ્યક્ષમ. જો ફૂટનોટ નંબર 2 જુઓ, નીચે છે. સ્વતઃ અધ્યક્ષમ એનો અર્થ આપ્યો સ્વયં પ્રકાશમ. એટલે સ્વતઃ અધ્યક્ષમનો અર્થ શું કરવાનો? સ્વયં પ્રકાશ છે. આ બ્રહ્મ કેવું છે? સ્વયં સ્ફુરિત છે, સ્વયં પ્રકાશ છે, અને બધાને સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરે છે. અધિષ્ઠાન જે છે, અધિષ્ઠાન રૂપે બધાને સત્તા, હોવાપણું. કોઈ પણ વસ્તુ છે, એ છે એટલે અસ્થિ. એ ક્યાંથી આવે છે? અસ્થિ નામરૂપનું અસ્થિ નથી. અસ્થિ જે છે એ પરમાત્માનું અસ્થિ છે, બ્રહ્મનું અસ્થિ છે. તો એ અસ્થિ હોવાપણું અને ભાસવાપણું. જે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ વસ્તુ આપણને નક્કી કેવી રીતે થાય? એ ભાસે છે એટલે નક્કી થાય કે છે. એટલે અસ્થિ અને ભાતિ હંમેશા સાથે હોય. હોવાપણું, હું છું અને હું ભાસું છું. છું કેવી રીતે કહું? ભાસું છું એટલે મને ભાસું છું કેવી રીતે કહું? છું એટલે હું ભાસું છું.
હું છું એટલે ભાસું છું અને ભાસું છું એટલે છું. હા, એટલે બંને દે આર ઓલવેઝ ટુગેધર, એવી રીતે વાત છે. એટલે એમ કહે છે કે સ્વતઃ અધ્યક્ષમ, પોતે કેવો છે, આ પરબ્રહ્મ કેવું છે, સ્વયં પ્રકાશ છે. નિત્ય મુક્તમ ભવામી, એ નિત્ય મુક્ત પરમાત્મા હું બનું, એ બ્રહ્મ હું બનું, એવી આ પ્રાર્થના કરી આનંદગીરી ટીકામાં. કે જે ઇન્દ્રિયોથી ગોચર નથી, કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, આ સંઘાત જે કંઈ છે, એના જે કંઈ પણ સાધનો છે આપણા જ્ઞાનના, એ કોઈ પણ સાધનથી અગોચર છે એવું આ બ્રહ્મ તત્વ, જે આ જગતનું અધિષ્ઠાન છે, જે આ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનું અધિષ્ઠાન છે, એ બ્રહ્મ સ્વતઃ કેવું છે, સ્વયં પ્રકાશ છે, અસ્થિ ભાતિ પ્રિય સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જે છે, એ હું બનું, એ હું છું, એવું એમણે આમાં સમજે. એટલે આ ઉપનિષદનો સાર, આમાં જે આ ઉપનિષદમાં છે ને સીધો ઉપદેશ જ ચાલુ થાય છે. એમાં આગળની કંઈ વસ્તુ કહેવામાં નથી આવતી. કે આ બીજા બધામાં શું છે કે થોડી આમ આપણને પૂર્વ ભૂમિકા આપે કે ભાઈ આ શિષ્યને આવો વિચાર આવ્યો અને પછી એણે આવું વિવેક વૈરાગ્ય આવું બધું એને આવી ગયું, એવું બધી ચર્ચા આમાં નથી. અહીંયા તો સીધો પ્રશ્નથી જ શરૂ થાય છે. શિષ્ય અને ગુરુની સાથે પ્રશ્નના ઉત્તરના પેલામાં જ છે, સંવાદના રૂપમાં જ છે. એટલે એમ કહે છે કે આ જે શ્રોત્રાદિ વગેરેનું જે અધિષ્ઠાન છે, એ અધિષ્ઠાન હું છું એવું આ જે જ્ઞાન આપે છે, એની આ ટીકા હવે અમે કરીએ છીએ. તો હવે જુઓ, એ ટીકામાં જ હવે વાંચીએ છીએ. પહેલાં કેનેશિતમ ઇત્યાદિકા, આનંદગીરી ટીકા હું વાંચું છું, મળ્યું ને બધાને બીજા નંબરના પાના પર. કેનેશિતમ ઇત્યાદિકામ તલવકાર શાખોપનિષદમ વ્યાચિખ્યાસુ ભગવાન ભાષ્યકાર. આ ભગવાન ભાષ્યકારે આ ટીકા લખવાનું કેમ એમણે ઈચ્છા કરી, એને માટે પણ એમણે જરા સમજાવવું પડે કે કેમ જરૂર પડી મારે ટીકા લખવાની. એટલે એમ કહે છે એમની ઈચ્છા થઈ આ લખવાની. વ્યાચિખ્યાસુ, એટલે વ્યાખ્યા કરવાની ઈચ્છા ધરાવનારા ભગવાન ભાષ્યકાર. કેનેશિતમ ઇત્યાદિકામ તલવકાર શાખા ઉપનિષદમ. આ ઉપનિષદ કયા શાખાનું છે? તલવકાર શાખાનું છે. કયા વેદનું છે? સામવેદનું છે. આટલું તો યાદ રાખવાનું. વ્યાચિખ્યાસુ ભગવાન ભાષ્યકાર અહમ પ્રત્યય ગોચરસ્ય આત્મન સંસારિત્વાદ અસંસારી. આત્મા કેવો છે અત્યારે? મારો આત્મા કેવો છે? હું કેવો છે? સંસારી છે. અત્યારે જે હું માનું છું મારી જાતને, એ તો કેવો માનું છું? કાર્યકરણ સંઘાતના જે કંઈ દેહાત્મ બુદ્ધિ છે મારી, એટલે હું ઇન્દ્રિયો સાથે તાદાત્મ્ય કરું છું, દેહ સાથે તાદાત્મ્ય કરીને એને હું કહું છું. એટલે એવો હું છે એ કેવો છે? સંસારને અંતર્ગત છે. એ સંસારિત્વાદ અસંસારી બ્રહ્મ ભાવસ્ય ઉપનિષદ પ્રતિપાદ્યસ્ય. જ્યારે બ્રહ્મ જે છે એનું પ્રતિપાદન શેમાં છે? આ ઉપનિષદમાં છે. તો આ ઉપનિષદ દ્વારા જે બ્રહ્મ જે છે એનું પ્રતિપાદન, જે કેવો છે? બ્રહ્મ કેવું છે? અસંસારી છે. એનું પ્રતિપાદન થાય છે, જે અસંભવ જેવું લાગે છે. હવે હું કેવી રીતે, મારો અનુભવ શું કહે છે? હું તો મર્યાદિત છું. અને બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે. બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિવાળી છે, શક્તિશાળી છે, સર્વવ્યાપી છે. અને હું કેવો છું? અલ્પજ્ઞ છું, અલ્પવ્યાપ્ત છું. બધી રીતે હું અલ્પ છું, મર્યાદિત છું. અને પેલું કેવું છે? સર્વ રીતે વ્યાપી, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ એવો છે. તો એમ કહે છે કે આ બંનેના મારો અનુભવ તો આવો છે કે હું કેવો છું? મર્યાદિત છું, લિમિટેડ, અલ્પજ્ઞ, અસહાય, તુચ્છ જીવ, નાનો, એકદમ જ બધાની જરૂરિયાતવાળો, અનેક વસ્તુ મારી ઉણપોવાળો એવો હું છું. આ બ્રહ્મ કેવું છે? બધી રીતે પૂર્ણ છે, સ્વતંત્ર છે. તો એમ કહે છે કે આવો તો અસંભવ છે. અસંભવાત નિર્વિષયત્વાદ. એટલે આ તો નિર્વિષય છે. આ તમે આની વાત કરવા માગો છો આ કેનોપનિષદમાં, તો એ કેવું છે કે એવું તો અસંભવ વસ્તુ છે. હું આટલો નાનો અલ્પજ્ઞ અને પેલો સર્વજ્ઞ, એ બે એક કેવી રીતે હોઈ શકે? સામાન્ય રીતે આપણે વિચાર કરીએ તો કેવી રીતે હોઈ શકે? એવો પ્રશ્ન થાય જ. તો એમ કે છે અવ્યાખ્યત્વ. તો એ આની આવી વ્યાખ્યા તમે કરવા માગો છો એ કંઈ સંભવ છે નહીં, અસંભવ છે. એવું આ પૂર્વ પક્ષીનો એક મત ઊભો કરીને આપણને ભાષ્યકાર સમજાવે છે કે આ વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર કેમ પડી. કારણ કે મારો અનુભવ જે છે અત્યારે કેવો છે? એકદમ જ વિરુદ્ધ છે. હા, એટલે આ તો ખાલી આપણને સમજાવે છે કે આવું આપણને એવું થાય
કે ભાઈ આ તમારે કોઈ પણ પૂર્વ પક્ષી હોય કંઈ પણ તમે નવું કંઈક કરો ને એટલે પૂછે તે કેમ આવું કર્યું ભાઈ તારે આવું કરવાની આ અહીંયા પડ્યું તો તારે અહીંયા મૂકવાની શું જરૂર? મેં આવું મૂક્યું તો તું કેમ આથી આમથી અહીંયા મૂકે? મેં અહીંયા મૂક્યું શું ખોટું હતું એવું લાગે ને આપણને? એમ આ મત મીમાંસકોને મત એવામાં એવું હોય કે તમે કંઈ પણ કરો. વિદ્વાનો છે ને કોઈ પણ વસ્તુ તમે નવું લખો ને એટલે પ્રશ્ન પૂછે ભાઈ અમે લોકોએ લખ્યું છે આટલું બધું, આટલા બધા ચોપડાના થોથા લખ્યા, તો તમારે હવે નવું શું લખવાનું છે? ભાષ્યકારે ઉપનિષદના આપણે ભગવદ્ ગીતામાં તેમણે શરૂઆતમાં એટલે ખુલાસો કરવો પડે કે તમે અમે આટલી બધી ટીકાઓ, ભાષ્યકાર હતા એ પહેલાં તો ઘણી બધી ટીકાઓ ભગવદ્ ગીતા પર થયેલી છે, તો તમારે વળી વસ્તુ નવું શું કરવાનું આવ્યું? તમે વસ્તુ શું નવું લાવો છો આમાં? એટલે એ થોડું એવું છે કે એ વસ્તુ પણ તમારે સાબિત કરવી પડે કે હું શું પ્રદાન કરું છું, એક્સ્ટ્રા વધારાનું શું કંઈક પ્રદાન કરું જે બીજામાં નથી એમ. એટલે ત્યાં ભાષ્યકારે એવું કીધું કે ભાઈ બીજા લોકોએ જે કંઈ પણ ટીકાઓ લખી કે જે કંઈ કોમેન્ટ્રી લખી ને એ કોમેન્ટ્રીમાં એટલું બધું સમજ પડે સ્પષ્ટપણે લખાયું નથી, જેથી કરીને લોકોને એ વસ્તુ સમજાઈ નથી. અને હું આ સરળ ભાષામાં એટલે કરવા માગું છું, આ ભાષ્યની રચના કરું છું. એમ અહીંયા એમ કહે છે અસંભવાત નિર્વિષયત્વાદ અવ્યાખ્યત્વમ, એટલે આની વ્યાખ્યા કરવી ન જોઈએ એવી શંકા હોય, કારણ કે અહંકાર સાક્ષીના સંસારિત્વ ગ્રાહક પ્રમાણ વિષયત્વાદ. આપણે જે હું માનીએ છીએ કોને માનીએ છીએ? અહંકારને હું માનીએ છીએ. એટલે એમ કે છે અહંકાર કોણ છે? અહંકાર કોણ છે? અનાત્મા છે. જે હું દેહાત્મ બુદ્ધિ ધરાવું છું, દેહમાં હું જે અહંભાવ ધરાવું છું એને અહંકાર કીધો. દેહમાં એટલે પછી બધામાં જ આવી ગયો, ઇન્દ્રિયોમાં પણ આવી ગયો, કર્મેન્દ્રિય જે કંઈ હું કર્મ કરતો હોઉં, જે કંઈ હું ઇન્દ્રિયો સાથે તાદાત્મ્ય કરું એને હું માની લઉં છું. જે કંઈ ઉપાધિના સ્તરે કર્મ થાય છે એને હું મારા માની લઉં, એટલે ઉપાધિ સાથે મારું તાદાત્મ્ય થઈ જાય. એટલે એમ કહે છે કે અહંકાર સાક્ષી, પણ આ જે બ્રહ્મ છે, જે આત્મા છે એ કેવો છે? સાક્ષી છે. આ બધાનો સાક્ષી છે, અધિષ્ઠાન છે. એની સાક્ષી, એની હાજરીમાં એની ચેતનતાને લઈને આ બધું કાર્ય ચાલે છે. બધી પ્રવૃત્તિ ઇન્દ્રિયોની શેના હિસાબે છે? સાક્ષીના હિસાબે છે. એટલે એમ કે છે અહંકાર સાક્ષીના સંસારિત્વ ગ્રાહક પ્રમાણ અવિષયત્વાદ. એટલે આ જે સાક્ષી ન હોય તો આ સંસારી મનુષ્ય જે છે એ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં. એના વગર કોઈ પણ સત્તા કે કોઈ પણ સ્ફૂર્તિ એને પ્રાપ્ત થાય નહીં. એટલે બ્રહ્મત્વ પ્રતિપાદને વિરોધ અસંભવ, એટલે એના વગર થઈ શકે નહીં. એટલે આ ઉપનિષદ જે છે એ બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરવા માગે છે. એ અધિષ્ઠાન જે બ્રહ્મ છે, જે આત્મા છે એનું નિરૂપણ કરવા માગે છે. એટલે કે વિરોધ અસંભવાત સવિષયત્વાદ વ્યાખ્યેયત્વમ પ્રતિજાનીતે, એટલે પ્રતિજ્ઞા કરે છે. શું કે આ વિષય ચર્ચાને યોગ્ય છે, આ ઉપનિષદ પર વ્યાખ્યા કરવાની યોગ્ય છે. હું એટલા માટે વ્યાખ્યા કરું છું, આનો વિસ્તાર કરું છું, કારણ કે જે હું કરીએ છીએ આપણે એ કયો હું છે? અહંકાર રૂપી હું છે, જે કાર્યકરણ સંઘાત સાથેનું તાદાત્મ્ય ધરાવનારો હું છે. તો એ જે ધરાવનારો હું છે એ ખોટો હું છે, એનો જે સાક્ષી છે એનું નિરૂપણ આ ઉપનિષદમાં થયેલું છે. અને એટલા માટે મારે આની વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર છે. હવે આ જે સામવેદના તલવકાર શાખાનો આ 9મો અધ્યાય છે. આની આગળના 8 અધ્યાય જે ગયા એ કર્મ અને ઉપાસનાને લગતા ગયા. એટલે હવે કર્મ અને ઉપાસના પછીનું આ 9મું જે પ્રકરણ છે એ જુદું પ્રકરણ છે. એ બતાવવા માટે ભાષ્યકારે આ ખુલાસો કરવો પડે, સ્પષ્ટતા કરવી પડે. એટલે હવે ભાષ્યમાં સમજાવે છે. ભાષ્ય વાંચીએ. કેને શિતમ ઇત્યાદ્યા ઉપનિષદ પરબ્રહ્મ વિષયા વક્તવ્યા ઇતિ નવમસ્ય અધ્યાયસ્ય આરંભ કેનેશિતમ ઇત્યાદ્યા ઉપનિષદ. જ્યાં ઉપનિષદ છે ને સ્ત્રીલિંગ છે. આપણે ઉપનિષદ કેવું એમ કહીએ ને નપુંસકલિંગ આપણે ગુજરાતી, પણ સંસ્કૃતમાં ઉપનિષદ શબ્દ સ્ત્રીલિંગ છે. સ્ત્રીલિંગ એટલે આદ્યા કીધું. કેનેશિતમ ઇત્યાદ્યા એટલે કેનેશિતમ આ મંત્રથી પ્રારંભ થતું આ ઉપનિષદ કેવું છે? પરબ્રહ્મ વિષયા, પરબ્રહ્મ વિષયક આ ઉપનિષદ જે છે એ વક્તવ્યા, એના વિશે મારે કહેવું જોઈએ. વક્તવ્યા કહેવું જોઈએ. ભગવાન ભાષ્યકાર એમ કહે છે મારે કહેવું જોઈએ. કેમ કહેવું જોઈએ? કારણ કે
નવમસ્ય અધ્યાયસ્ય આરંભ, આ 9મો અધ્યાય જે શરૂ થયો છે એનું પ્રકરણ જુદું છે. એના માટે કારણ કે આની આગળના જે 8 પ્રકરણો ગયા એ કર્મ અને ઉપાસનાને લગતા હતા, એટલે કર્મકાંડને લગતા હતા. હવે જો આ પ્રકરણ બદલાય છે એટલે અનુબંધ ચતુષ્ટય પણ એનો જુદો છે. એટલા માટે એનો વિષય જુદો છે, એનો અધિકારી જુદો છે, એનું પ્રયોજન જુદું છે, એનો સંબંધ જુદો છે. આ બધું તો હવે આપણને મોડે થઈ ગયું, બરાબર. તો આ વસ્તુ 4 વસ્તુ જે છે એ પ્રકરણ જુદું છે, એ સિદ્ધ કરવા માટેના 4 એના અંગો કીધા. તો આ બધી વસ્તુઓ જુદી છે. 8મા અધ્યાય સુધીની જે કંઈ વસ્તુ હતી એનો અનુબંધ ચતુષ્ટય અમુક હતો, અને હવેનો જે અનુબંધ ચતુષ્ટય 9મા પ્રકરણનો છે એ અલગ છે. એમ કહીને અમે હવે એનું આ વ્યાખ્યાન પ્રારંભ કરીએ છીએ એવું કહ્યું. તો હવે આમાં જુઓ, આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ, 4થી લાઈન. કસ્તર્હિ નવમસ્ય અધ્યાયસ્ય અષ્ટાધ્યાયા સહ નિયતપૂર્વોત્તર ભાવ અનુપપત્તિ લભ્ય સંબંધ ઇતિ આશંક્ય હેતુમદ્ભાવલક્ષણ સંબંધમ દર્શયિતુમ વૃત્તમ અનુવદતિ. બરાબર. કસ્તર્હિ નવમસ્ય અધ્યાયસ્ય નવમસ્ય અધ્યાય 9મા અધ્યાયનો અષ્ટાધ્યાય્યા સહ જે આગળના 8 અધ્યાયો ગયા એની સાથે નિયત પૂર્વોત્તર ભાવાનુપપત્તિ લભ્ય સંબંધ. હવે પૂર્વમાં ગયું 8મા અધ્યાયમાં જે કહેવાય ગયું અને આ 9મા અધ્યાયની સાથે એનો શું સંબંધ છે, એની શું સંગતિ છે એ કહેવાનું હોય ને કે આ સંબંધ બતાવવો પડે ને. ઇતિ આશંક્ય હેતુમદ ભાવ લક્ષણ સંબંધ. આ પૂર્વનો જે 8 અધ્યાય ગયા એ હેતુ છે, કારણ બન્યું. આપણે પૂર્વાપર સંબંધ આવતું હતું ને નાના તે, તો આનો પૂર્વાપર સંબંધ શું છે આ વાક્યનો? આ 9મા પ્રકરણનો 8મા પ્રકરણ સુધીના જે કંઈ અધ્યાયો ગયા એનો શું પૂર્વાપર સંબંધ છે એમ કહેવા માગે છે. તો એ શંકાને દૂર કરવા માટે આ જે 8મા અધ્યાય સુધીના જે 8 અધ્યાયો ગયા એ કારણ બને છે. શેના માટેનું? આ 9મો અધ્યાય શરૂ થાય છે એના માટે. તો હેતુમદ ભાવ લક્ષણ સંબંધ એટલે પેલું કેવું છે? હેતુ એટલે કે સાધન છે. જે આગળના કર્મ અને ઉપાસનાનો જે વિભાગ ગયો એ સાધન બન્યું. કોના માટેનું? આ જ્ઞાન માટેનું સાધન બને છે. 9મો અધ્યાય જેમાં જ્ઞાનની વાત કરવામાં આવશે એનું સાધન બને છે. એટલે સાધ્ય અને સાધનનો એનો સંબંધ બને છે એમ કહેવા માગે. દર્શયિતું એ દર્શાવવા માટે, અનુવદતી એટલા માટે હું આ તમને કહેવા માગું છું. કારણ કે ભાષ્યકારે એને સમજાવવું પડે, સ્પષ્ટ કરવું પડે. એમને તમે ચાલુ કરી દો તો ના ચાલે, એટલે એમ કહે છે. તો પ્રાગ એતસ્માદ ઇત્યાદિના, એટલે હવે જો ભાષ્યમાં વાંચીએ બીજી લીટી ભાષ્યમાં. પ્રાગ એતસ્માત કર્માણી અશેષતઃ પરિસમાપિતાની સમસ્ત કર્માશ્રયભૂતસ્ય ચ પ્રાણસ્ય ઉપાસનાની ઉક્તાની કર્માંગ સામ વિષયાણી ચ પ્રાગે તસ્માત કર્માણી અશેષતઃ પરિસમાપિતાની. આ અગાઉના 8 અધ્યાયોમાં બધા જ કર્મ અને ઉપાસનાને લગતી બધી જ વાત કરવામાં આવી. સમાપિતાની, પરિસમાપિતાની, સારી રીતે, સમગ્ર રીતે, પરિતઃ સમાપિતાની, એટલે બધી જ રીતે, સંપૂર્ણ રીતે આગળના 8 અધ્યાયમાં કર્મ અને ઉપાસનાને લગતું બધું જ અમે કહેવાઈ ગયું. બરાબર. એટલે સમસ્ત કર્માશ્રય ભૂતસ્ય ચ પ્રાણસ્ય ઉપાસનાની ઉક્તાની. અને વળી પ્રાણ ઉપાસના, બધા જ ઉપનિષદમાં પ્રાણ ઉપાસના એ મહત્ત્વની ઉપાસના છે. એટલે એ ઉપાસનાની વાત કરવામાં આવે છે. તો એમ કહે છે સમસ્ત કર્માશ્રય, બધા જ કર્મોના આશ્રયભૂત આ પ્રાણ છે ને એ બધા જ કર્મોનો આશ્રય છે. પ્રાણ એટલે કે સૂત્રાત્મા, હિરણ્યગર્ભ. તો હિરણ્યગર્ભ જે છે સમષ્ટિ પ્રાણ, તો એ કેવો છે? એમાં ક્રિયાશક્તિ, ઈચ્છાશક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ, આ 3 શક્તિ રહે છે. તો આપણા વ્યષ્ટિ સ્તરે પણ આપણને જે ક્રિયાશક્તિ કે જ્ઞાન શક્તિ કે ઈચ્છાશક્તિ જે છે ને એ આવે છે ક્યાંથી? આ પ્રાણમાંથી આવે છે, મુખ્ય પ્રાણમાંથી, સમષ્ટિમાંથી જ આપણને મળે છે. તો એમ કહે છે કે સમસ્ત કર્માશ્રય ભૂતસ્ય, આ જગતના કે વ્યક્તિગત કોઈ પણ કર્મના આશ્રયભૂત એ કોણ છે? આ પ્રાણ છે.
જગતમાં પણ જે કંઈ પ્રવૃત્તિ તમને દેખાય છે એ પણ આ પ્રાણને આધારે છે, આ સૂત્રાત્માના આધારે. જગતમાં ક્રિયાશક્તિ, ઈચ્છાશક્તિ કે જ્ઞાન શક્તિ જ્યાં પણ દેખાય એ બધી આ પ્રાણને કારણે છે, સમષ્ટિ પ્રાણને કારણે. એમ વ્યષ્ટિ પ્રાણને કારણે આપણામાં જે કંઈ પણ શક્તિ છે, ક્રિયા કરીએ છીએ, પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, એ બધાનો આશ્રય કોણ છે? આ પ્રાણ છે. એટલે પ્રાણસ્ય ઉપાસનાની ઉક્તાની. હવે એ પ્રાણની ઉપાસના એમાં આવી ગઈ. પ્રાણની ઉપાસના કેમ કરવાની? કોઈની પણ ઉપાસના કેમ કહીએ? આપણને કંઈ એમાંથી પ્રાપ્ત કરવું હોય તો જ કરીએ ને. એટલે આપણામાં ક્રિયાશક્તિ, ઈચ્છાશક્તિ કે જ્ઞાનશક્તિ વધે એના માટે આપણે પ્રાણની ઉપાસના કરીએ. તો આ જે સાધક હતો જેણે 8 અધ્યાયના જેમાં એના ઉપાસનાઓ બધી કરી, એમાં પ્રાણ ઉપાસના જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ઉપાસના, બધી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોની ઉપાસના બધા કરતા, પણ પ્રાણ શ્રેષ્ઠ છે, જ્યેષ્ઠ છે, એટલા માટે એની ઉપાસના થઈ ગઈ. તો એમ કહે છે પ્રાણસ્ય ઉપાસનાની ઉક્તાની કર્માંગ સામ વિષયાણી છે. અને સામ ઉપાસના, સામવેદની સામ જે છે ને એ ગવાતા હોય છે, સામનું ગાન થતું હોય છે. તો સામ ઉપાસનાનું વર્ણન પણ એમાં કરવામાં આવી ગયું. કારણ કે પ્રાણની ઉપાસના જે છે એ સામને અંગ બનાવીને પણ પ્રાણની ઉપાસના થાય. કોઈ પણ ઉપાસના કરીએ ને તો એના માટે આપણને આલંબન જોઈએ, વિગ્રહ જોઈએ. આ સામ ગાન છે તો સામના અંગો છે બધા. સામના અંગો તમને કહું, સામના અંગો છે હિંકાર, પ્રસ્તાવ, ઉદ્ગીત, પ્રતિહાર, નિધનમ. એ આપણને આગળ સમજાવશે એટલે હું પછી તે વખતે સમજાવીશ. પણ આ છે ને સામ છે એના બધા અવયવો છે અને એ દરેક અવયવ ઉપર કોઈ પણ તત્વનું આપણે આરોપ કરી અને એની ઉપાસના કરાતી હોય છે. એટલે આગળ ફૂટનોટમાં જે કહેશે એટલે આપણે પછી લઈએ એને. પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ પ્રાણની ઉપાસના સામવેદના, જે સામગાનના જે અવયવો છે એના પર એનો આધાર લઈને પ્રાણની ઉપાસના કરવામાં આવી. એટલે એમ કહે છે એ પણ પૂરી ત્યાં થઈ ગઈ. એટલે ઉપાસનાની શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે કંઈ કરવાની હતી બધી એ પૂર્ણ થઈ ગઈ. એટલે કર્મ પણ પૂર્ણ થઈ ગયા, ઉપાસના પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ. આગળના કયા અધ્યાયોમાં? 8 અધ્યાયમાં એ પૂરું થઈ ગયું. એટલે હવે શું થયું? હવે કંઈ બાકી રહ્યું નથી. એટલે હવે કહે છે, આગળ વાંચીએ આપણે. અનંતરમ ચ ગાયત્ર સામ વિષયમ દર્શનમ વંશાંતમ ઉક્તમ કાર્યમ. અનંતરમ એટલે ત્યાર પછી આ પ્રાણ ઉપાસના થઈ ગઈ. પછી શું કહ્યું? ગાયત્ર સામ વિષયમ દર્શનમ વંશાંતમ ઉક્તમ. એટલે પછી દરેક ઉપનિષદમાં છે ને, જ્યારે ઉપનિષદ પૂરું થાય ત્યારે વંશાવલી કે ગુરુ પરંપરા જે આવી, એટલે બધા જ ઉપનિષદોમાં લગભગ નથી હોતી પણ બૃહદારણ્યકમાં ખાસ છે. એટલે છેલ્લે વંશાવલી આવે. આ નારાયણ, પદ્મભમ, વસિષ્ઠમ, શક્તિમ છે, તત્પુત્ર, પરાશરમ છે, આ બધી વંશાવલી છે, ગુરુ પરંપરા. એટલે આપણને આ પરંપરાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આ જ્ઞાનનું જે કંઈ પણ નિરૂપણ થતું હોય એ આ પરંપરાને અનુરૂપ જ હોવું જોઈએ. આપણે આપણું પોતાનું આમાં ઉમેરી ન શકીએ. એટલે ભગવાન ભાષ્યકારે મુંડક ઉપનિષદમાં કહ્યું, શાસ્ત્રજ્ઞોપી બ્રહ્મ અન્વેષણમ સ્વાતંત્ર્યને ન કુર્યા. સ્વતંત્રતાથી પોતે તમારા મનથી કોઈ પણ બ્રહ્મનું અન્વેષણ નહીં કરવાનું. ભલે તમે વિદ્વાન હો, શાસ્ત્રજ્ઞ હો, તો પણ તમારી જાતે આ ઉપનિષદનું બ્રહ્મનું અન્વેષણ નહીં કરવું. જે પ્રમાણે પરંપરામાં આવતું હોય એ પ્રમાણે જ કરવું. ભલે આડી અવળી થોડી વાતો કરીએ, પણ જે સિદ્ધાંત છે એમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી, સંભવ જ નથી, એ કરવો જ ન જોઈએ એમ. એટલે એમ કહે છે કે અનંતરમ, ત્યારબાદ ગાયત્ર સામવય. એટલે ગાયત્ર સામવય, આ ગાયત્ર સામ છે એટલે એ પણ એક ઉપાસનાનો પ્રકાર છે. એના વિષયનો દર્શન એટલે દર્શનમ એટલે ઉપાસના. તો એ ત્યાર પછી ગાયત્ર સામ વિષયમ દર્શનમ વંશાંતમ, એટલે ઉપનિષદ પૂરું થઈ ગયું ત્યાં. ઉપનિષદ એટલે વેદ ત્યાં 8મા અધ્યાયમાં આ બધું થયું અને આ ઉપનિષદમાં પણ આ વંશાવલી કહીને બધું પૂરું કરી નાખ્યું. એટલે હવે કાર્યમ એટલે શું છે? એ જે કંઈ પણ થયું ને 8મા અધ્યાય સુધી જે કંઈ પણ થયું એમાં વંશાવલી પણ આવી ગઈ. એટલે વંશાવલી ક્યારે આવે? બધું પૂરું થાય ને પછી વંશાવલી કે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ વંશાવલી ક્યાં આવે? છેલ્લે આવે, શરૂઆતમાં ના આવે વંશાવલી. વટવૃક્ષ બતાવીએ ને, વટવૃક્ષ, સંસારનું વટવૃક્ષ, આપણા પરિવારનું વટવૃક્ષ, એમ આ બધું વંશાવલી જે બનાવે ને છેલ્લે આવે. તો છેલ્લે આવે
એટલે બધું પૂરું થઈ ગયું. 8મા અધ્યાય સુધીમાં બધું આવી ગયું. એટલે ભાષ્યકાર એમ કહે છે કે વંશાવલી પણ કહેવાઈ ગઈ. અને એ શું છે? કાર્ય છે. કાર્ય એટલે કાર્યને અંતર્ગત છે. કાર્ય શું છે? આ કર્મ કરો કે ઉપાસના કરો એનું કાર્ય એટલે કે એનું ફળ શું છે? સંસારને અંતર્ગત ફળ છે. એનું ફળ તમને મુક્તિ નથી. હંમેશ માટેનો મોક્ષ મુક્તિ એવું મુક્તિનું ફળ નથી. આ કાર્ય છે. કારણમાંથી જન્મેલું કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા. આપણે જોયેલું ને કર્મ દ્વારા શું મળે? 4 પ્રકારના કર્મથી ફળ મળે. જે ઉત્પાદન નથી એને આપણે ઉત્પન્ન કરીએ. જે મારે જ્ઞાન નથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરું એવું ફળ મળે. પછી લાવવાનું હોય તો મળે. હવે જ્ઞાન, આ જ્ઞાન કેવું છે? આ તો છે જ. કોઈ પણ જ્ઞાન તો છે જ. એટલે જ્ઞાન કંઈ ઉત્પન્ન કરવાનું ન હોય, પણ મારે શીખવા જવું પડે. એટલે આપ્ય, ગુરુ પાસે જવું પડે, એ પહોંચવું પડે ગુરુ પાસે. એ આપ્ય કર્મ કરવું પડે. ઉત્પન્ન કઈ વસ્તુ થાય? અનાજ જે ન હોય એ ઉત્પન્ન. જ્ઞાન તો હંમેશા છે જ, નિત્ય છે. એટલે એને ઉત્પન્ન કરવાનું નહીં. એટલે ઉત્પન્નની નથી, પછી એને પ્રાપ્ત કરવાનું પણ નથી, પછી એમાં સંસ્કાર પણ. જ્ઞાન કેવું છે? શુદ્ધ છે. અશુદ્ધિ હોય તો એને શુદ્ધિ કરવાની, તો એ પણ જરૂર નથી. અને વિકાર પણ નથી. એમાં કંઈ પરિવર્તન કરવાનું ના, એ પરિવર્તનશીલ નથી, નિર્વિકાર છે જ્ઞાન. એટલે આમાંની કોઈ વસ્તુ કરવાની આવતી નથી. કર્મ દ્વારા આ બધી વસ્તુ જ થઈ શકે, એ સિવાય બીજી વસ્તુ ન થાય. તો એ કર્મને અનુસરતું નથી. હવેનું જે પ્રકરણ છે એ કર્મને લગતું પ્રકરણ નથી, એમ કહેવા માગે છે. તો આ સામવેદ જે અંગ કીધા ને, તો સામ વિષયમ ગાયત્ર, એટલે સામવેદનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે ને તો સામવેદના અંગો પર આ રીતે ઉપાસના કરી, એ બધું કહેવાય. એટલે હવે જે નવો વિષય શરૂ થાય છે એના માટે ભગવાન ભાષ્યકાર આપણને આગળ સમજાવશે. આપણે આગળ લઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.